अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि वमिनहुम मुक़तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात वक़ाल अलैहिस्सलाम अल-क़ुरआन हुज्जतुल लका औ अलैक वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व सनदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है कि आलम कलम तेरे हैं हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद शान नबी बुलंद है शान खुदा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरमुल मुक़ाम दारुल उलूम मदरसा रहमानिया मुहतमिम मौलाना शाहिद साहब और स्टेट सेक्रेटरी सूरा की सर ताल्लुक़ लरुन के स्तर आलिमीन मौलाना मुजीबुर रहमान साहब मौलाना अनवर खान साहब नूर बदी मस्जिद के नास्तो दीकुजिना के सर ताल्लुक़ लरुन को मुअज़्ज़ज़ो मुहतरम मुशरान हुज़ूर कशरान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम जवाब तुमरा राखवे चुमंगे वाव अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम सुमरा गढ़ एहसान दे चिनन गुज़ना वगे के ज़मून बचोता अल्लाह पाक द कुरान करीम अज़ीम दौलत नसीब को पदियोज़त मुशरिक वायो अल्हम्दुलिल्लाह। नन दुनिया के तकरीबन 600 करोड़ आबादी द कुफ़ार होदा और 150 करोड़ आबादी द मुसलमानान होदा न कुछ अल्लाह मुख्तदे न बदले अक्सरियत के मेमंग पैदा करूँ न बच्चिन के खलक खाबेरे के पूरी मारान लड़मानान पूरी नमक को सरम पाड़ो अल द मम्मंग ने द हराम और द हलाल को मामले के तमीज़ न शुक्र को खुदा को उख्तला न पिंडिया के में पैदा करूँ न खुदा मगदा ने बुद्ध ममो सजदा कवाला को खुदा को उख्ता ईसाइयत तब मुत्तवज्जी करूँ नो पैगम्बरानो बमो गलत इल्जामात लगावली को खुदा वक्त यहूदी में पैदा करूँ न पैगम्बर तमो वलद जिना व नऊज़ बिल्लाह। लेकिन अल्लाह करीम बगैर जमुन द वक्तनी न बमंग रहमो को और मंगे पैदा करलू को इंसानानों के व मुसलमानानों के पदी योजन वालो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम जो मखलूक़ात पैदा करो पदे मखलूक़ातों की अवल चांद को द मुसलमान द इंसान लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम तो द बल्शिश दे शक्ल द गोरा यो कौम तेर शवे दे अगवई द इंसान द शादो बचे कुछ दाइफ बल दलाइल दी कि शादों दगा इंसान पशान शक्ल ललियो जो सना सा बदल शो पर शो जो इंसान ते तोड़ शो नमंबर दवाई उतना बड़े शादो बच्चे मुख नहीं मुख इंसान बच्चे लेकिन जमन निके शादो ने जमन निके दे हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम वरला पप्पल्लास मुबारक शक्ल वर को खैस्ता
او په دې الفاظو سره یې الله پاک ملقب کو چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چې ما دا انسان په ډېره ښایسته ډانچه کې پیدا کړی دی. د هغې اندازه له دې نه لګي چې د انسان یو سترګه لري شي نو بېرته حسن د ګوره نیمګړی شي، د ده که پوزه کټ شوه حسن یې نیمګړی شي، د ده که شونډه کټ شوله نو حسن یې ختم شي. نو په کومه ډانچه کې چې انسان پیدا دی ډېر ښایسته دی. بیا تاسو وګورئ فنګر پرنټ، موږ چې کله عملي شاته دوبۍ ته ځو نو اول زموږ سترګې چیک کوي، بیا ګوتې چیک کوي. مخکې به دا شی نه و، پړانګ به پکې هم کېدو، چېرته د مور نه دوه بچي به یو ځای پیدا شو، یو به دلته بل بالته بل به راغی، د هغه به هم لاړ. لیکن اوس الله کریم خپل قدرتونه ښکاره کوي چې د ارباو او د کروڑاو خلکو د دې ګوتو دا کم بندونه او دا کرښې د بل انسان نه مختلف دي، د ده شکل مختلف دی، د ده د سترګو چې کوم کمپیوټر په بنیاد سره د ده نه کومه شعاع اخیستلی کېږي او تفریق او فرق پکې کېږي او چینج کېږي، تبدیلي نه دا د یو بل نه مختلفه ده. دې نه خو د الله کریم قدرت معلومیږي چې ډېر لوی ذات دی. نو په دغې مخلوقاتو کې الله کریم موږ انسانان پیدا کړو، بیا په انسانانو کې مسلمان پیدا کول، فمنهم مؤمن ومنهم کافر، بعضې پکې مؤمنان دي بعضې پکې کافر دي. الله کریم موږ مؤمن پیدا کړو، دا د الله فضل دی. بیا په مؤمنانو کې الله کریم عباد الرحمن د هغې چون وکړو، هغې چونه وکړو. وعباد الرحمن الذین اصطفینا من عبادنا، الله فرمایي چې موږ د خپلو بندګانو نه الله والا چون کړو. بس الله والا څوک دي چې د الله سره تعلق ساتي په دې مؤمنانو کې. بیا په دغه عباد الرحمن کې الله کریم انتخاب کوي د دې حفاظو، ناظرخواو، علماو، فقهاو، اتقیاو او نیکو خلکو. الله فرمایي ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، چې الله کریم وارثان جوړ کړو د دې قرآن کریم. څوک یې جوړ کړو؟ من عبادنا، د خپلو هغه خاص بندګانو نه کوم چې الله د دې نه مخکې چون کړي. لیکن بیا په دغې الله والا کې هم څه خلک وو او بعضې خلک خبرې هم کوي، یاره پلانې عالم دی او پلانې ګناه ته کېږي، او بیا دا لاسه کوي چې په فیسبوک باندې به د عالم دین سر او د خنزیر او د سپي جسد یو ځای کي او ورته به لاندې ولیکي دا فلانی عالم دی. یره خدای مندو تاله د خدای نه یره نه درځي چې سبا له دغه عالم دین په دې منبر کې مخفي شوی دی او دې مونځ کوي او ته پسې مانځه ته ودرېږې او ته بیا د مانځه نه وروسته لاس اوچتی چې خدای زما دا مونځ قبول کړي او ما د رمضان د روژې ونیوي او د رمضان د تراویح پسې وکړې دا خدای قبول کړي. او دې عالم دین خو ما د رمضان د طریقو ښووله، د مونځ طریقه یې راته وښووله، حلال او حرام راته ښایي، ما له دې نکاح کوي، ما ته ناروا ښځه حلالوي، زما بچي چې د هغې نه پیدا کېږي هغه ما ته حلال بچي دي او خلک زما نسبت دغې بچي ته کوي چې دا ستا نه پیدا بچی دی او ستا اولاد دی. دا بچی بیا سبا له زما نه دعا ذریعه ګرځېږي، زما سره په میراث کې شریکېږي، زما کوم لاک ماتېږي نو دی زما سر ته ولاړي. زه که په هسپتال کې هم دغه بچی چې ما ته د دې ملا د وجې نه حلال شوی او دی زما سر وښپو ته ولاړي، زما سر په چاپې کوي، زما دوایي او درمل کوي، زما د پلار ګیرې خیال ساتي، زما د مور ګیرې خیال ساتي، ما ته مشر ورور وایي، مشر خور راته وایي. دغه ملا چې هغه ما ته تر دغه وخت نه لګیا دی چې د ابتدا نه د پیدایش نه وروستو زما په غوږ کې الله اکبر وایي او چې کله را باندې د مرګ نه وروسته الله اکبر څلور تکبیر ووایي او قبر ته کوز کړي نو دا ملا نه لاړ شي او دغه ملا سر یې بیا راغستی دی او د خنزیر سره یو ځای کړی دی چې دا یو فلانې ملا دی. د خدای باندې د خدای نه ویریږه. الله فرمایي ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، په خپلو خاصو بندګانو کې ما د چا چناو وکړو؟ د دې کتاب والا چناو مې وکړو چاله چې الله پاک د حفظ دولت ورکړو، د علم دولت ورکړو، د مفتی جوړ شو. دغه الله والا کې بیا خاص بندګان د الله پاک دي چې الله د خپل ځان لپاره منتخب کړي دي. نو ټیک ته الله پاک هم تقسیم کوي فمنهم ظالم، چې دې کې بعضې ظالمان دي، ټیک ته د دې نه به ګناه کېږي لیکن
د ټولو نه لاندې عالم دین او ګناهګار عالم دین د عام سړي نه په څو چنده بهتره دی. امام مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په خپل تفسیر معرف القرآن کې یو حدیث نقل کړي چې د قیامت په ورځ باندې به الله کریم د علماء کرام وروبلي، ځان ته به مخې ته ودرېږي او ورته به فرمایي چې تاسو له ما خپل صفت د علم د دې لپاره نو درکړې چې تاسو له دې اتلس زره قامه مخې ته ورځې مخلوقات ورځې کفارو مشرکینو یهودو هنودو مخې ته وشرموم. دا خو زما صفت ما درکړی او ستاسو په سینه کې محفوظ کړی زه زما په رحم او کرم باندې جنت ته الله پر د ګناهګارو علماو په حق کې انشاءالله د جنت فیصله کوي. نو فمنهم ظالم، ټیک ته بعضې پکې ګناهګار دي. د ظالم تفسیر علما لیکي چې ګناه پې غالب وي او نیکۍ کمې دي. نیکۍ کمې دي، ګناه غالب دی، لیکن علم یې کړی دی. د علم د دولت نه سینه ډکه ده. او دویم فمنهم مقتصد، بعضې پکې درمیانه دي چې د ګناه او د نیکۍ برابر دي، سیم دي. فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات، او بعضې حافظان عالمان هغه به په نیکۍ کې مخکې د خلکو نه منډې به وي، نیکۍ به غالب وي، ګناهونه به یې کمي. نو بیا سوال راځي چې دا ظالم عالم حافظ سره به الله څه کوي؟ زما ستا عقل خو دا وایي چې دا ظالم د جهنم ته لاړ شي او دا درمیانه سړی دی په اعراف کې په دې منځ کې دي، او دغه کم نیک عالم چې دی د جنت ته لاړ شي. الله کریم وایي نه، جنتهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار. دا درې واړه به زه جنت ته بیوم، دا درې واړه به زه جنت ته بیوم. ځکه د دې قرآن سره واسطه ده. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. چې کله الله کریم د دې قرآن په نسبت سره دغه ګناهګار عالم او حافظ هم انشاءالله جنت ته بیایي، نو د دې خلکو قدر پکار دی، د دې عزت پکار دی. یو بچی دې له ورکول پکار دي، پخپله هم د علم زده کول پکار دي، پخپله د علم د زده کړې دپاره څه وخت مقرر نه دی. بیا چې د قیامت ورځ شي، مالک ابن دینار رحمه الله نه تپوس کیږي څوک چې حضرت ته تعالی د دومره غټه زبرګي څنګه میلاو شو، چې اوس خلک راځي په زرګاو ستا شاګردان دي، ستا نبیعت کوي، ستا په مجلس د ذکر کې، په مجلس د حدیثو کې په سهونه په زرګاو خلک ناست دی. دا دومره غټه مرتبه در الله څنګه درکړه؟ هغه ورته جواب ورکوي چې زه ډېر زیات ګناهګار وم، یو عام انسان وم، ما به شراب کول، ګناهونه به مې کول، هر قسمه ګناهونو کې زه د سر نه تر پښو پورې او د پښو نه تر سره پورې لید پلیت وم. او بازار ته وتې وم، مال را سره ډېر و، یو وینځه مې ولیدله ښایسته، او هغه وینځه مې واغوستله. د وینځې سره ازدواجي تعلق دا جایز دی، او مخکې زمانه کې به وینځې وې، نو د هغې سره ازدواجي تعلق په نتیجه کې زما بچی پیدا شو، لور، او هغه لور د مور نه ښایسته وه. او بل چونکې بچی دی، د بچي د مینې د محبت تپوس وکړه د مور نه، د پلار نه. هغه مور او پلار، کم مور پلار چې پلار وځي ملیشیا ته، دوبۍ ته 3-4 کاله مزدوري کوي، په دې کرونا کې، په دې ګرمۍ کې، او د خلکو پسې ګرځي او 10 روپۍ او 10 رنګۍ راغونډوي چې زما بچی دلته کې تعلیم حاصل کړي، زما بچی دلته راغنه سړی جوړ شي. نو دغه زوی چې سبا را بیا راپاڅي نو دغه پلار سر ته رادانګي، نو دا هم دله پکار. نو بچي ته پکار دی چې د دې مور پلار عزت کوي. بله ورځ یو سړی ما پسې راغی، ما ته وایي چې مولي صاحب ما له تعویض وکړه. مې له څه تعویض وکړه؟ وایي زما بچی ډېر نالایقه دی، بېګا خپله مور والده. مې بچی دې څومره دی؟ وایي برې ته راغلی دي. وایي دې له رالم چې دې نمبر پسې زما دی. دوی سبا له ما وایي تعویض را راوکړې دې بچي دی چې په ما ګزار راغلی. ما ورته وویل چې صاحب بچی دې څومره دی؟ د 15-16 سال. مې ستا نه عمر خطا شوی، ستا نه عمر خطا شوی دی، زما تعویض به کار وکړي خو الله وغواړي، لیکن دا عمر دومره دی چې شاید ونه وي. ما ته ولې د تعلیم وخت د ده 10 کاله هغه وخت کې ته مولانا مجیب له راوستی وې، قاري شاهد له دې راوستی وې، د ده سره دې په مدرسه کې داخل کړی وې. د 15 سال عمر ته چې دی رسېدی، دی به حافظ قرآن جوړ شو،
دې ته به دې اساتذو د ده په ذهن کې د مور پلار ادب ورچولی د مور پلار حقوق به ورته ښودلي د مشرانو د کشرانو حقوق به ورته ښودلي نن به ده په مور باندې ګزار نه کوو بلکې ده به د دغې مور دغه سر ښکلاو په دې خپلو شونډو باندې ده به ته به په ده باندې نه یېرېدې چې دی به زما سر ته سبا نه راودانګي بلکې ده به تا ته نن پیزار سماو ده به تا ته کټ سماو ده به تا ته بالغ سماو دغه بچی چې ستا د لاس نه وتی دی دی ستا نور په لاس نه راځي لیکن په هر حال اوس هم وقت دی بوځه مدرسې تعلیم ته حواله کړه مدرسې ته حواله کړه دغه مور چې د شپې پاسي او تمام شپه رونی دغه مور چې کله په دې بچي باندې درد راشي په پلار باندې تړې تن جوړ کړي پلار ته وایي دا بچی مې ډاکټر له بوځه دی پسې بیا خپله مندرې خرڅوي خپل جامه پیدار پسې خرڅوي چې زما د دې بچي صحت خدای ورته نصیب کړي او دی زما لپاره لوی شي نو بهرحال د پلار خو د بچي سره محبت وي نو مالک ابن دینار فرمایي چې زما ته د خپل لور سره ډېر زیات بې حده محبت و ما به دا خپل د سر د پاسه ګرځوله په خپله سینه باندې به مې ایښې وه او د دې سره مې د پیار محبت خبرې کولې الله ته منظوره وه په دویم کال باندې دا وفات شوه او ما په خپل باغ کې خښه کړله زه به سهار بېګا تلم د دې په قبر باندې به پروت وم جړل به مې لیکن جړا مې کار نه کوه واپس خو نه راتله کور ته به راغلم او دلته روټۍ را پراس کاک را باندې نه لګېدو خوب نه راځي بهرحال یو ځل په کټ پروت یم اوده شوم او سترګې مې ورلې خوب وینم خوب کې قیامت قائم شو شپېلې حضرت اسرافیل علیه السلام وایي ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض او خلک را روان دي د قبرونو نه راباسي او دا زموږ عقیده ده دا زموږ عقیده ده منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى دا ایمان عقیده ده چې دوباره ژوند نشته چې هغه خپل مړی وسیږي هغوی دغه دنیا کې پیدا کېدل دي وبېرې به پیدا شي د بل په شکل کې د بل په شکل کې د بل په شکل کې او چې قیامت قایم شي جو ختم لیکن د مسلمان عقیده دا دی چې زموږ به دوباره پیدا کېدل کېږي نو قیامت قایم دی خلک روان دي محشر ته او علما لیکي چې د شم ځمکه به دا ځمکه د حشر وي هغې طرف ته خلک روان دي او زه هم منډې وم چې کله مې شاته وکتل یو مار راپسې دی ډېر مضبوط غټه اژدها ده او منډې ته یم او دی راپسې دی مخې ته ماله یو بوډا ډېر ښایسته سپینو جامو کې ملبس سړی مخې له راغی او ما ترې نه تپوس وکړو نو ما ورته درخواست وکړو چې د دې شاته بلا نه مې خلاص کړه ما ته جواب راکوي چې زما دومره طاقت نشته دا ډېر زورور دی مخکې لاړ شه او په دغې بلډینګ کې د خلکو امانت پراته دي شاید چې ستا څه امانت پکې وي او ستا په کار راشي زه مخکې لاړم دروازه ده دروازه مې وټکوله دروازه ما ته کولاو شوه دننه لاړم دننه کمرې دي د هرې کمرې مخې ته دروازه ده د دروازې مخې ته د ریخمو پردې لګېدلې دي د هرې کمرې مخې ته ځم دروازه ټکوم اواز کوم که چې زما امانت پکې وي ما ته د میلاو شي د یوې کمرې د یو ماشوم راووتله په منډه باندې ما چې وکتل هغه زما هغه بچی دی کوم چې وفات شوي ور 2 کاله په عمر کې ما بچی راواغېست د خپل سینې سره مې یو ځای کړو مې بچی داسې کوې ما له جواب راکړو چې ستا د چغې او د اواز نه وروسته چې زما امانت ما ته راکړئ الله کریم ما ته حکم وکړو چې وځه ته د دې سړي امانت دی ځکه چې حدیث مبارکو کې راځي چې د چا بچی نابالغ وفات شي الله کریم دغه نابالغ بچی د دغه مور پلار او جهنم په مابین کې آړ جوړي رکاوټ جوړي د دې په برکت الله جنت ته بیایي دا الله سره د دې امانت دی په قیامت کې د دې په کار راځي لیکن شرط دا دی چې دې په صبر وکړي استقامت وکړي یو بوډۍ ماشوم وفات شو زوی ابتدا کې ښه په جوړاوه جوړل ښه فریاد یې وکړو او بیا وروسته راغله د صبر استقامت تعلیم ورکړي نبی علیه السلام ورته فرمایي ان الصبر عند صدمة الاولى ان الصبر عند صدمة الاولى صبر خو د اول صدمې او د اول درد په وخت کې وي تا له پکار و چې په اول وخت کې دې صبر کړی وي دا دې الله ته سپارلی وي انا لله و انا الیه راجعون دې ویلی وي الله کریم په هغه بنده تعالی درکړې وه په طور امانت په قیامت کې ایښی و ستا په هغه ورځ د حشر باندې په کار شي ته به د جهنم نه جنت ته راتلو باعث ته جوړ شو وي دغې ماشومې دې ازدها ته ګوته وڅنډوله
چې ته واپس شه. هغه د الله په حکم واپس شه. او دې بچي د خپل جبر یو آیات کلمه تلاوت کو، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا په مؤمن هغه وخت نه راغلی چې د الله د ډوړې پړای ذکر کیږي او د زړه ژړېږي نه، یریږي نه، رپېږي نه، الله ته مایل کېږي نه. ما ورته ویل چې بچیه ته خو حافظ نه وې، دا تلاوت دې رقم دی نه و. ما ته ویل چې الله کریم موږ ته دلته په جنت کې پوتلی دی. په هر حال مخکې وې زه لاړم او دا هغې بوډا معمر خپل سپین لباس والا سړي نه مې تپوس وکړو چې ته څوک یې؟ ما نه جواب راکړو چې زه ستا نیک عمل یم، ستا نیک عمل یم لیکن کمزور یم او دا اجتهاد په تا پسې را روانه وه، دا ستا بدعملي ده، تا طاقت ورکړې ده، وده دې وله ورکړې ده، خوراک دې وله ورکړی دی، سهار او بیګا ته په شرابو کبابو په مستو کې لګیای او دغه د هغه د دې مار لپاره خوراک جوړ شوی دی او دې وده کوي. نو ما د دې بدو اعمالو مقابله نه شو کولی. اوس الله ته مایله شه، الله ته رجوع وکړه، ما طاقت ورکړه، ما کې لږ قوت پیدا کا، د نیک عملۍ کې د قوت پیدا شو، د دې بد عملۍ به بیا د قیامت په ورځ مقابله کوي. بیا چې کله ته د میزان کې نیک اعمال او بد اعمالو مقابله موازنه راغله، واما من خفت موازینه فهو فی عیشة راضیه واما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. چې چا تل د میزان د نیکۍ درنه شوه، دی به بیا په بهترینه زندګۍ کې د خوشحالۍ زندګي به تېروي. محترم عزیزانو، دغه بچی موږ یو بچی کم از کم د دین ته ورکړو او د دې په ذریعې سره خپل هغه نیک عمل ته تقویت ورکړو، مضبوطوالی ورکړو. یو بچی به ورکړو که نه انشاءالله. نن تاسو ګورئ تمام کفر اخته دی د مسلمانانو د ایمان پسې لګېدلی دی، بلکې ایمان څه کې نن خو د هغې د وجودونو د تباه کولو پسې لګېدلی دی. نن ښکاره په دشمنۍ باندې راغلی دی، یهود او هنود را روان دي او نن د مسلمانانو ایمان چیلنج کول څه کې د هغې غیرت چیلنج کوي. نن راځي هغه یهود او هنود، یهود چې په شی هنود دي، یهود پر سر اقتدار په فلسطین باندې، حالانکه بالکل ناجایز دا ځمکه د مسلمانانو ده. چې کله دوی په ابتدا کې هټلر هغه ووهلو او بالکل کرش یې کړو او څه کسان یې ترې نه پاتې کړلو، هغه وایي زه دنیا ته ښیم چې سبا له به ما څوک الزام نه لګوي چې تا ولې دا خلک کرش کول. نن تاسو ګورئ د دې مکاري وګوره، الله کریم قرآن کریم کې هم د هغې مکاري ذکر کوي چې دومره مکار قوم بل نشته. الله کریم خو ځکه مسلمان ته وایي چې یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، دا خلک په دوستانۍ سره مه نیسئ، د دې سره معاملات کوئ لیکن د زړه دوستي ورسره مه کوئ، دا ستاسو په کار نشي راتلی. دي د لستوڼي مار دي، دي چې کله ته په کور کې هم دي له ځای ورکړې، سبا له به ته د لستوڼي مار دی تا له به ټک تر کوي. چې کله تمامې دنیا دې ریجیکټ کړه، حتی کې چې امریکې هم دې ریجیکټ کړي وو، امریکې هم دې بهر ته راویشتي وو، او چې کله دې فلسطین دې ځمکې ته راغله دا مسلمانانو او دې مسلمانانو ورته په پراخه سینه باندې ځای ورکړو او دې ورته درخواست وکړو چې موږ ته سوای ما لږ ځمکه راله راکړه، د سوال پته ور راکړه، موږ دلته د مهاجر په حیثیت باندې اوسېږو. چې کله د مهاجر په حیثیت باندې مسلمان تعالی د اخلاقو مظاهره وکړله، هلته اوسېږي، نو ته دلته روټۍ خوره، خورا څښاک کوه، د اخلاقو مظاهره کوه، ته اسلحې جوړئ، ته د هغې نه وروسته د فلسطین په مسلمانانو باندې حملې کوئ. هغه د فلسطین مسلمانان چې کومه د امن پیغام ورکو او دنیا ته دا پیغام ورکو چې موږ فوج هم نه ساتو، موږ اسلحې هم نه ساتو، موږ ایټم بم هم له ځان سره نه ساتو. ولې نه ساتو؟ ځکه چې اسلام موږ ته د امن او د سلامتۍ پیغام راکوي. دا هم راغلي دي او دې هم د مهاجر په حیثیت چې زموږ په ملک کې اوسېږي. هغه د لستوڼي مارو او چې کله دې فلسطین ته راننوتل، ورځ تر ورځه رانږدې کېږي او مسلمانانو ته تکلیف ورکوي. نن راځي د هغه ځای خویندې میندې ماشومان په هغې باندې بمباري کېږي او نن تمام مسلمانانو ته چیلنج دی. نن د 52 او 60 ملکونو مسلمانانو ته یو چیلنج مخې ته دی چې څنګه به د دې هنو یهودو مقابله کېږي. نن خو موږ په دلیل سره مقابله کوله، لیکن نن د دلیل نه خبره پارته وتېده. نن موږ د حکمرانانو نه هم دا مطالبه کوو، لږ روچت شئ، لږ روچت شئ، یوازې د خولې په احتجاج نه کېږي، سفارتي طاقت استعمال کړئ. ستاسو سفارتي طاقت په دې وخت کې په جمهوریت کې ډېر لوی حیثیت لري، ډېر لوی حیثیت لري.
और आशर दे उलमाओ वाला दी बता सो लद्दा से तजावीज दर की इंशाअल्लाह अमन ममन मुतासिर रहेगी, अमन ममन मुतासिर रहेगी। लेकिन बल तरफ कर मुसलमान गैरत मंद चिड़च की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के दायर सातक को इस्लाम खुरकड़े थे तब अंद तुली बुजुर्ग ने खुरकड़े दा गलत खबर है दा इतराज की कीजिए जिहादुल शिबिरी बेशक शिबिरी लेकिन पता तारीख को गोरी दा जिहाद देर लोई इब्तिदा की नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तम दक्का पैगाम वर्ताओ फाफु वस्फहु फाफु वस्फहु फाफु वस्फहु और नबी अलैहिस्सलाम अखलाक पसवाए दागी अखलाक मुबारका जिधर कुफार मुकाबले पे इब्तिदा के कवले शवा लेकिन वक्ता दा इस्लाम तो तरक्की मिला नजर तरफ नंबर कम नो मिला लेकिन कले चे मजबूत नबी द कुफार चे मुसलमानां चढ़ाई को मुंगे चरतम दना हो चे इक़दामी जिहाद दिवसी कम से कम दिफा हक को मुंग लरूगा दिफा हक को मुंग लरूगा इंशाअल्लाह मुंग एहतजाज रिकॉर्ड को एहतजाज जमुंग रदे मुसलिना नदी मिंबरना द बाहर चौक चौराहेना द मीडिया पत्रो बांधे एहतजाज रिकॉर्ड कवल द जमुंग मुसलमानों सर दे जहद मुजाहरा المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله لتمام مؤمنان مسلمانان دب حکم یو جسم کی دی جسم یو عضو تا یو اندام تا تکلیف بھی تمام وجود پر تکلیف کی اغا معشوم چکل سلگیا والا آخری اغا جب یو ٹکے وقت میں جب قیامت میں جاؤں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤں मैं अपने रब को शिकायत करूंगा दागे माशूम शिकायत को सो गौरी नबारहाल मोहतरम आजिजानो दन वक्त ते कम से कम यो बच्चे दामोंगे इल्म तवरसो यो बच्चे आलिम दीन जोड़ को दायो बच्चे हाफिज कुरान जोड़ को दायो बच्चे जमा आलिम दाब जमन को जिंदगी के जो इनकलाब रावली नमा सरदालकान मदरसे के मुसफाते जिनको पाले के नदालकान और जिलगे जो पाले सीधी फकोर के सब दिन के लाभ रहा नदी सुल्तानवस के कम खानान की दिता सबक में जरा दादी फकोर के जमा सर फजनानों के दरे सर और माशुमान दाखिला वास्ता और योम वाला आलिम करला और दोदरे वाला हाफिजात करे आगा चकोर तलाड़ा फकोर के मदरसा को लावला नो पकोर के बाहर कमरे के डिश लगे दे वीसीआर लगे दे और दा फिल्मों ने ड्रामी दी तमामी दी और दागे पर बेन के सुधी बेन कारे के नौकरियों के दा नो दमा शुभ चकोर तलाड़ा एहतजाज हो को उंगर तो दूध हरता इसे वो कोरास खाक ना को आगे बोरे बैलो को तरसो चिता सो दे फुर ना दा पुलिस शुरू न और देव जाके को जितना बदरबेन ता नाजायज हाराम नौकरी प्रिविले नौकरी देशी बारगार पपलार और बोकोर माने जोर अशवा माने रोटे खड़े वा जलाणम माते जो मुझे सिर पदे बैठक के में योटी बात है दा खबर न मगुर न बेगोरा मा हम पैरा मान दे और दकोर द हर एक मरे ने लट्टी यान और दोयम शर्त जो या रजी में नौकरी प्रे होगा अब वो से पब्लिक स्कूल इस तरह है नौकरी बोले जब तलाक के 2,000 रुपए रहते और वो पब्लिक स्कूल के दावा को तुम रखकर रावण को 14,000 रुपए और तरह में आश्चर्य पाते बल साहिब जमुन सर पाते के लो बिन को नमा और दावत पर को मेरे दस सुधी बिन कारी देते ना नाम दोस्त का नो मते सब को मजब अल्लाह तो कुल कवा और लमा पतो दा वर गई जितने कारोबारों को और कारोबार दे मकोड़ा दे वो जो चक्कर दे कारोबार कामयाब शी न बेपरे फिर हाल में बदल खैर दे जिंदगी की मुमर लेकिन हलाल रिज़्क तलाश शुरू का अल्लाह बदलना बोलो की नमाज सब को मजद सोचो का और दे बढ़ खैर उस वफात से अल्लाह ने बखी नो माध्यमिक था कि तलाल
او چا سره سلام مشوره وکړه د فارم مارم یو پورې چرګانو او چې کله هغه کامیاب شو نو بیا راغی زما ډېرې ته ما ته وویل چې مولانا صاحب هغه بیل مې پرېښود دلته مې تنخواه وه 50,000 او اوس ما ته هره میاشت الحمدلله 2.5 لکه روپۍ پاتې کېږي. نو که ته تلاش کوې د رزق حلال الله کریم به تا چرته هم داسې نه پاتې کوي. دا بنیادي وجه څه بنیاد یې جوړ شو د ګډون چې د هرې حاجي صاحب دلونه زما سره په سبق کې وي د دې خانانو بنیاد جوړ شو د ګډون د دې خلکو د زندګۍ د تبدیلۍ لپاره به بیا ستا یو یو بچی دا جوړېږي او انشاءالله ستا خاندان پر دې د وجه نه الله پاک ښایسته کوي. نو ته اوس کوم یو بچی ورکو به کنه انشاءالله. او دویم په خپله باندې هم د دې مدرسې سره تعلق ساتو. دا مدرسه ستاسو ده. حافظ صاحب صرف حفظ پڑھاوي او ناظره پڑھاوي. دلته د مولانا انور سره او مولانا مجیب سره رابطه وکړي چې وایي موږ د مجیب داخل کړي. ته به وایي زه خو تورګیر یم سپینګیر یم زما وخت تللی دی د علم وخت جازي نه. الله کریم الله رسول فرمایي اطلبوا العلم من المهد الى اللحد. زموږ یو استاد تللی د امریکې ته. په امریکا کې انګریز استاد هغه له درس ورکاو لیکچر یې ورکاو. نو په هغه لیکچر کې هغه دا ویل خپلو شاګردانو ته وایي زما د 40 سال تجربه ده چې د علم دپاره څه خاص وخت مقرر نه دی. یعنې ځان ته به استاد نه وایي ځان ته به هر وخت تعلیم وایي سټوډنټ به وایي. نو چې کله هغه لیکچر ختم کړو نو زه ورته پاته لاړم ما ویل چې استاد صاحب غږېږه ما زه یو خبره کوم زما نبي صلی الله علیه وسلم د نن نه 1400 کاله مخکې ویلي دي چې اطلب العلم من المهد الى اللحد. چې کله د عقل راشي داخله واخله مدرسه کې او تر مرګه پورې علم حاصلوه او ځان ته طالب علم وایه چېرته هم ځان ته استاد مه وایه. دا ستا د علم دوران د دنیا دا دوران دا ستا پیریډ دی د علم. نو دا زه دعوت ورکوم. نو مخکې ورځو کې د سواړۍ کې ما سنټر مقرر کړی و د جامعه عثمانیه نو هغې باندې زما ویجټ و. نو معاینه به یې کوله حاجي صاحب چې ډډه والې ده دغه شان سپینګیری سړی ناست و او پارچه حل کوله. نو زه ورته کېناستم ما بابا جانه چې ته د نصیب به دی ناصب کړو زموږ په دې وفاق کې نقل مقل نه کېږي خو ما ورسره حضرات گزار کړی. وفاق یو ډېره منظمه اداره ده. دې کې نقل نه وي دې کې بد اخلاقي نه وي بد انتظامي نه وي. تاسو چېرته راشئ زموږ دې سنټرو ته وګرځئ زه منګولې بوځم نو په انتهایي پای کې د نظم مظاهره کېږي. زه ورته کېناستم وایم بابا جانه سمدستي ما پسې پاسه دا د مدرسو هغه ادب دی. نو مې څه کې د نصیب دی ناستې ما ته وایي نه ما ته وایي چې زه ریټایر شم د سکول استاد وم او د ریټایرمنټ نه وروسته کور کې ناست وم. کور کې به مې د خلکو وړو سره جګړه وه او بار ته چې بر ووتم چې دوکان کې به مې د خلکو غیبت چغلي کوله. ما د دې جومات امام ته ویل چې مولوي صاحب ما دې مدرسه کې داخل کړه. نو اول مولوي صاحب وخندل چې په دې عمر کې ما چې ما اورېدلي دي اطلب العلم من المهد الى اللحد تر مرګه پورې علم حاصلوئ. چې مولانا صاحب راله مدرسه کې داخله راکړه وایي دا زما 5مه درجه ده انشاءالله 3 کاله بعد به زه فارغ شم. دا څه کوي په سوات کې د 86 سال بابا د 86 سال په عمر کې زموږ سره طالب علم په مدرسه کې و. د 86 سال په عمر کې د علم وخت نه دی تللی. اوس هم چې کوم تورګیري یې سپینګیري یې ریټایر یې د دنیا نه خو ریټایر شوي یې خو خدای ریټایر کړي نه یې راشئ ما له مدرسې ته داخله واخلئ. مولانا مجیب ته ووایه دغه چې ښکلې مدرسه جوړه کړه موږ مدرسه کې داخل کړو 2 قدمه ځای دی هلته پسې ځئ او یو کلاس شروع کړئ او اسان د تحقیق دراسات دینیه دا 2 ساله کورس دی او دا د ایجوکیټډ کسانو دپاره دی تعلیم یافته چې کوم دي د دې دپاره دی دا شروع کړئ کم از کم دې کې صرف نحو ګریمري دی پکې فقه ده پکې احادیث قرآن دی پکې د سره مناسبت پیدا شي. په دې مناسبت کې کوم نمبر راغی نو حدیث مبارکه کې راځي چې د الله پاک په لار کې دی دلته مرګ راغی د الله په لار کې مرګ راغی دی به الله کریم د قیامت پرځ د علماء او پرس کې پاسي کوم علماء کرام چې د قیامت پرځ د 700 کسانو شفاعت کوي کوم عالم دین چې د قیامت پرځ الله کریم ان شاء الله به حساب جنت ته بوزي کوم عالم دین چې بر اسمان د ستورو د خلقو سفارش کوي
कम हाफिज कुरान च बद क़यामत परद बाने दलसो कसानो शफाअत कई हम कम हाफिज कुरान दवजन च बरदम पर अबदार दस्तर बंदी अल्लाह करीम फरमाई द बसर बाने बद नूर ताज बसर शी द हम प्रवालो कने इंशाअल्लाह बखबल च लड़ सुनो को हम मोर प्लार मन को आबाद थी कि हम दवजन दाली ताजना बसर आयो यो बचे और को च दाली दवजन दमम के बियाडे पारशी और चिकल द क़यामत परद दी बची दवजन दमम बियाडे पारशवा नो बिया बा अल दमम ते दिया आजमत मालूम द देवजना मुदानो चे अंग्रेजी तालीम पे मत होए अंग्रेजी तालीम पे होके डॉक्टर जोड़ का इंजीनियर जोड़ का लेकिन खुदा वाला डॉक्टर जोड़ का खुदा वाला इंजीनियर जोड़ का इद अल्लाह सरे ताल्लुकी सुम्मा औरस्तुल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना अल्लाह करीम में बागने को बंदगानों के वाजी अल्लाह तबारक व तआला दे तुमगस्ता सुहामिन नासिर शी तुमकी जड़े बारानो को रवान नेता सुस्तड़ी सी हुई है दला तो सलोख का बने मिस्ता खिदमत के आलस के दीवान इत्तेफाक हूं वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।